Hello dear children, good morning. Welcome back to our social science class. We have studied about the main features of the Indian Constitution in our previous class. Parliamentary system, fundamental rights, fundamental duties, directive principles, the rule of law, federal system, written constitution and independent judicial system. Let us look at them in detail. Okay. The main features of the Indian Constitution. First one, parliamentary system. What is parliamentary system? People elect their representatives through universal adult franchise to govern the country. The elected members function as a council of people's representatives. This council of representatives is known as the parliament. The parliamentary system is a form of government formed by the elected representatives. Lawmaking is the major function of the parliament. എന്താണ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ ഭരണ സമ്പ്രദായം? രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ ഇലക്ഷനിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അതാണ് അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ജനപ്രതിനിധി സഭയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. ഈ പ്രതിനിധി സഭയാണ് പാർലമെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധി സഭയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഭരണം നടത്തുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിനെയാണ് പാർലമെൻ്ററി സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. The Council of Representatives is known as the Parliament. The parliamentary system is a form of government formed by the elected representatives. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ? നിയമം നിർമ്മിക്കൽ. ലോ മേക്കിംഗ് ഈസ് ദ മേജർ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മേജർ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ്? Law making is the major function of the parliament. ഇനി പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഭരണത്തലവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംവിധാനത്തിനെയാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുക. ഇത് അമേരിക്കയിൽ, ഫ്രാൻസിൽ ഒക്കെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സമ്പ്രദായമാണുള്ളത്. ഇൻ ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ദ പീപ്പിൾ ഡയറക്ട്ലി ഇലക്ട് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. United States of America and France are examples. Next, fundamental rights. മൗലികാവകാശങ്ങൾ. What is fundamental rights? The fundamental rights are guaranteed by the Indian Constitution for the success of democracy and the comprehensive development of citizens. അതായത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ, ഡെമോക്രസിയുടെ വിജയത്തിനും സിറ്റിസൺസിൻ്റെ, പൗരന്മാരുടെ സമ്പൂർണ്ണ വികാസത്തിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളെയാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ദ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ്. Fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Have you seen this picture in schools? What does this picture indicate? Free and compulsory education for all children between 6 and 14 years of age is a fundamental right. The right to education is included in Article 21A of the Constitution. It is the responsibility of the country to ensure quality primary education for all children. Understand? അതായത് 6 മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ്.
എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ. ഈ സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ്റെ ലോഗോയാണ് ഈ ചിത്രം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിറ്റിസൺ towards the nation that are to be performed compulsory. The fundamental duties insist that citizens should respect the constitution and government institution, protect environment and preserve the great Indian cultural heritage. Understand? ഓരോ പൗരനും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ, ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് മാത്രമല്ല, ഓരോ പൗരനും ഉറപ്പായി നിറവേറ്റേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും അതുപോലെ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ ആദരിക്കുക, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക, ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു സിറ്റിസൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അവകാശങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കടമകളും ഉണ്ട്, അതുപോലെ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട്. കടമകൾ കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ലൈക്ക് ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ കോയിൻ. ദ റൈറ്റ്സ് കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് വിതൗട്ട് ദ ഡ്യൂട്ടീസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി. What is directive principles of state policy? Some principles are laid down in our constitution as directions for the policy makers and rulers to ensure social justice. They are known as the directive principles of state policy. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഈക്വൽ നീതി, ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ്, സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം തത്വങ്ങൾ രാഷ്ട്രഭരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ് us ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദീസ് ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ്. നോക്കൂ, ഏതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം. ഈക്വൽ വേജസ് ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് ഫോർ ഓൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ജെൻഡർ. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബൈ കൺസേർവിങ് ഫോറസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ്, അതായത് വന്യജീവികളെ പരിരക്ഷിക്കുക. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഓൾ മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Welfare of citizens by building up a system based on economic, social and political justice. അതായത് സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ അല്ലെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുക. നെക്സ്റ്റ്, റൂൾ ഓഫ് ലോ. ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ബിഫോർ ലോ. എന്താ ഇതിനർത്ഥം? എല്ലാവരും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ സമന്മാരാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻ എ ഡെമോക്രസി നോബഡി ഈസ് എബവ് ദ ലോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾ ആർ സബ്ജക്റ്റ് ടു ലോ. ജനാധിപത്യത്തിൽ, ഡെമോക്രസിയിൽ ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല, എല്ലാവരും നിയമത്തിന് വിധേയരാണ്. ഇതാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് in its civilized and modern form based on the British Constitution. ഇത് ഈ നിയമവാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ വികസിച്ച് വന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം. വാട്ട് ഈസ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം? The system of government in India shares power with the central, state and local governments. This is known as the federal system. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന, പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്, സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്, പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ് എന്നിവയ്ക്ക്
അധികാരം പങ്കിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു ഭരണരീതിയാണുള്ളത്. ഇതിനെയാണ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് റിട്ടൺ in the form of a text. It is the world's longest written constitution. There are written and unwritten constitution in the world. Unwritten constitution means a document which is not written in the form of a text. അതായത് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന, റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുതപ്പെട്ട റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. ലോകത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും. റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള കൺട്രീസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇന്ത്യ, USA, ഫ്രാൻസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ബ്രസീൽ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതപ്പെടാത്ത ഭരണഘടനയുള്ള കൺട്രീസ് ബ്രിട്ടൻ, ഇസ്രായേൽ, ഫ്രാൻസ്, ന്യൂസിലൻഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ്. അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി. There is an independent judiciary in our country to protect the citizens' rights. The main duty of the judiciary is to legally protect the people and to punish the guilty. എന്താണ് സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി? കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുകയും നിയമസംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയുമാണ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ചുമതല. ദ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ജുഡീഷ്യറി ഈസ് ടു ലീഗലി പ്രൊട്ടക്ട് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടു പണിഷ് ദ ഗിൽറ്റി. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി. ഈ പിക്ചർ നോക്കുക, അത് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഹൈറാർക്കിയാണ്. സുപ്രീം കോർട്ട്, ഹൈക്കോർട്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്, സബ് കോർട്ട്, മുൻസിഫ് കോർട്ട്, മജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ട്. വിച്ച് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ? Supreme Court. Which is the highest court in a state? High Court. Which is the lowest court that deals with civil cases? Civil case കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലോവസ്റ്റ് കോർട്ട് ഏതാണ്? മുൻസിഫ് കോർട്ട്. Which is the lowest court that deals with criminal case? ക്രിമിനൽ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലോവസ്റ്റ് കോർട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ട്. Cases reached to human rights, dispute about property and wealth etc. are the civil cases. എന്താണ്? Cases related to human rights, dispute about property and wealth etc. are civil cases. ഇപ്പോൾ ക്രിമിനൽ കേസസ് എന്താണ്? Cases related to theft, murder, quarrel, atrocities against women, attempt of murder etc. are criminal cases. Understand? Next, constitutional amendment. എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ്? അഡീഷൻസ് ആൻഡ് ഡിലീഷൻസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ്. അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഒഴിവാക്കലുകളും നടത്താറുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Right to education became a fundamental right through a constitutional amendment made by the Parliament in 2002. 2002 പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം മൗലികാവകാശം ആയത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അഡീഷൻസ് ആൻഡ് ഡിലീഷൻസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ്. ഇതോടെ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റസ് അസസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഈസ് ദ കീ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്യൂസിഡേറ്റ്. അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ താക്കോലാണ് പ്രിയാമ്പിൾ അല്ലെ ആമുഖം. ഈ പ്രസ്താവനയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വ്യക്തമാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
The preamble reflects the basic ideals and values of our constitution. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, prepared the preamble in his poetic style. It is described as the essence and key of the constitution. The preamble clearly states and proclaims the objectives and goals of the constitution. ഇത്ര എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ബേസിക് ഗോൾസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ നോട്ട് തന്നതാണ്. സോവറിറ്റി, സോഷ്യലിസം, സെക്യുലാരിസം, ഡെമോക്രസി, റിപ്പബ്ലിക്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗോൾസ് അല്ലേ? ഈ പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ ഗോൾസാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡെഫിനിഷനും കൂടി അതിലെഴുതിയാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, read the following statements and mark the right answer from among the option given. A. The Constitution is the supreme law of India. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നിയമമാണ്. ബി. ന്യൂ ലെജിസ്ലേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പുതിയ നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വിരുദ്ധമാകാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എതിരാകാൻ പാടില്ല. അതിൽ 1, ഓൺലി ബി ഈസ് ട്രൂ. 2, ഓൺലി എ ഈസ് ട്രൂ. 3, നെയ്തർ എ ഓർ ബി ഈസ് ട്രൂ. 4, ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ ട്രൂ. ഇതിലേതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ ട്രൂ. പ്രസൻറ്റ് the process of the framing of the constitution in the form of a timeline. ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഒരു ടൈം ലൈൻ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. ആ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഫസ്റ്റ് 1946 ജൂലൈ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ ദിവസം? ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി. പിന്നെ 1946 ഡിസംബറിൽ ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് അസംബ്ലി. 1948 ഫെബ്രുവരി 21 ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രിപ്പയർഡ് എ ഡ്രാഫ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. 1949 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് അസംബ്ലി അപ്രൂവ്ഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ലാസ്റ്റ് 1950 1950 ജാനുവരി 26 the constitution came into existence. Okay, next question, what does the concept of republic refer to? അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. What is republic? The head of the state is an elected person. Next question, it is desirable to make changes in the constitution in accordance with the needs of the society. Justify your opinion. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാനാണ്. ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ്, പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അവർ ജുഡീഷ്യറി. നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടന വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ്. അത് നമ്മൾ ആ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ഏതാണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹൈറാർക്കി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ള. അതിലൊരു ഹൈറാർക്കി വരച്ച പിക്ചറുണ്ട്. സുപ്രീം കോർട്ട്, ഹൈക്കോർട്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്, സബ് കോർട്ട്, മുൻസിഫ് കോർട്ട്, മജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ട്.
ആ ഹൈറാർക്കി വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക. അത് ടീച്ചർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ടീച്ചർ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അത് എഴുതുക അതിൽ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. അത് ടീച്ചർ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയാം. എ ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ. ആൻസർ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി. ബി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി. സി ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ, ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി. ഡി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, prepared the preamble of the constitution. Okay, today's class is over. I hope all of you got my class. Thank you.